أنا في خيرها حتى بروز أنا صلى الله عليه. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي صانا صلى الله عليه. طهره الله ما اختاره وما برا كمثله إنسانا صلى الله عليه. وبحبه وبذكره والنسر والتوكير رب الأرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ربي خلق طه من نور فيه ترام فيه ترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين. ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام تقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين. ارتقى البيت المعمور صلى إمام صلى إمام لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام صلى إمام وقد دنا لربه باهي الجليل البهي الجليل. ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين. أنت ترضى بالحور يوم الزهام يوم الزهام إرمت ترضى بالحور يوم الزهام يوم الزهام صلي على باهي الأنوار عيني
في النور فيه احترام فيه احترام نداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت ولما ارتقى البيت المعمور صلى إمام لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام وقد دنا بربه باهي الجليل البهي الجليل ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أكبر يا مختار أنت الأمين أنت اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر الإله نبوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة لسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو وإن جاء الأخير مقدم يمسون تحت لواء ما نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافي ومشفع لنا قد لا أتوانا صلى الله عليه حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتينا الجنانا صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد أباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولسوف يعطيك فترضى جل من معطي يتقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. يا أبا الحسن عليك السلام، يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام، يا أبا الحسن عليك السلام، يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام، يا أبا الحسن عليك السلام، يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام، يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام، يا رسول ثاني عليك السلام، يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام، يا أبا الحسن عليك السلام، يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام، رفيق الرسول وصاحبي الكرام، وصاحبي الكرام، فارس الفرسان حضرة الإمام وأمير البيان، حضرة الإمام، فارس الفرسان حضرة الإمام وأمير البيان، حضرة الإمام، ذروة الإيمان، حضرة الإمام، ذروة الإيمان، حضرة الإمام، ورفيق الرسول وصاحبي الكرام، وصاحبي الكرام، يا أبا الحسن عليك السلام، يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام، يا أبا الحسن عليك السلام، يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام، يا رفيق الرسول وصاحبي الكرام، بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا والدهر آن جاز وعده والبشر ألحم علنا
والبشر ألهم علينا نلنا المنى زال العناء وفى الهنا والدار جزواده والبشر ألحم علينا والبشر ألحم علينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا هذا جمال للمصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العناء وفى الهنا والدار جزواده والبشر ألحم علينا والبشر ألحم علينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من شاءه قد كان صلى الله عليه عملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصونع يا شهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك قف واعلم بربئه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بالدهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله
إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز له المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك كسات أصنام شركين وبنا شركي تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحيما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع مرحبا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون كراما قد دها من هول الأبضاع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا لها أنت فتى سجود مرحبا مرحبا وتنادى شفاعة شفاع والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا عليك الله صلى ما بدا النور وشاع شاع وبك الرحمن نزل وإله العرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله باب يا عظيم المن يا رب يا الله شغلنا بالمصطفى جمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطينا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب أغيثنا
في حيانها طالياهما وختيمي عمرا بحسنا واحسني العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسنى تجمع أحمد طهرا وآله والصحابة والسناشا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Barik alaih. Hadirin sahabat Irma dan pemirsa live streaming Irma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Minggu 14 Juli 2024 atau bertepatan dengan 8 Muharram 1446 Hijriah. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Agung Kurniawan MPDI yang akan menyampaikan materi kuliah duha dengan pembahasan kitab Mukhtasar Sirah Rasul. Sebelum kita memulai acara pada hari ini, ada baiknya kita membaca umul kitab suratul Fatihah ala hazihin niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kami himbau kepada para sahabat Irma bahwasanya di akhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Bagi ikhwan yang ingin bertanya dipersilakan mengangkat tangannya, dan bagi akhwat yang ingin bertanya dipersilakan untuk menulis di kertas lembar. Baiklah, mari kita bersama kita dengarkan materi kuliah duha yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Agung Kurniawan MPDI. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi basyaral mu'minina bi anna lahum fadlan kabira.
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi dzakarallaha dzikran katsira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira, amma ba'du. Masyarul hadirin, irma-irmawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka di masjid yang insya-Allah penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga tidak kita keluar dari masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita semua. Allah ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kita, Allah ampunkan dosa-dosa guru-guru kita, Allah ampunkan dosa-dosa orang-orang yang kita cintai, dan semoga tidak kita keluar dari masjid yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, berikan kita hidayah taufik sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sesuai firman Allah yang sering saya sampaikan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya yang pacak memakmurkan masjidku hanyalah orang-orang yang beriman saja. Dia tetap melaksanakan solat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Merekalah orang-orang yang diharapkan oleh Allah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Semoga salawat yang kita baca pada malam yang mulia ini, pada pagi yang mulia ini, menjadi musabab Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya, kedua orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dengan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Adikku Irma, Irmawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam kitab Syarah Hadis Jibril, tepatnya di bab Mukhtasar Siratihi sallallahu alaihi wasallam. Sejarah singkat Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu-lalu kita sudah membahas bahwa Nabi itu menikah dengan Sayyidatuna Khadijah umur berapa? 25 tahun. Sedangkan Sayyidatuna Khadijah ummul mukminin umur 40 tahun. Nabi hidup bersama Sayyidatuna Khadijah berapa tahun? Yang masih ingat? Nabi hidup bersama Sayyidatuna Khadijah berapa tahun lah? Yang tahu dapat hadiah nih. Cuma ada enggak awak nih hadiahnya nih? Angkat tangan yang tahu. Yang masih ingat, ini pelajaran lama sudah ya. Jadi ini sudah hampir 2 tahun gitu Mukhtasar ini. Jadi Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah hidup berapa tahun? Kurang lebih 25 tahun juga. Artinya Ummul Mukminin meninggal dunia di umur berapa? 40 tambah 25, 65 tahun. Nah, ini harus kita ingat. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 25 tahun lah nikah. Jadi kalian kalau nak nyontoh Nabi umur 25 tahun lajulah. Nah, sudah pas umurnya, ada gawean, mantep, bismillah. Tapi kalau belum siap kaget dulu, masih mangap, masih minta dengan wong tua. S1 dak selesai kaget dulu. Jangan ngambil resiko terbesar dulu yang masalah ini. Harus ada perhitungan ke depan.
Jadi Nabi umur 25 tahun nikah dengan Sayyidatuna Khadijah. Sedangkan Sayyidatuna Khadijah umur 40 tahun. Nabi hidup dengan Sayyidatuna Khadijah kurang lebih umur beliau bersama Sayyidatuna Khadijah 25 tahun. Ketika Nabi umur 35 tahun, Nabi dipercaya orang-orang Quraisy untuk mempersatukan orang Quraisy. Karena pada saat itu Mekah itu, Ka'bah itu direnovasi. Jadi kalaulah Ka'bah itu tidak dimuliakan Allah, tidak wajib kita mulia ke Ka'bah. Karena Ka'bah itu dimuliakan oleh Allah, maka wajib kita muliakan Ka'bah. Jadi adik-adikku Irma-Irmawati, kita ini memuliakan manusia. Kalau manusia itu dimuliakan oleh Allah, baru kita mulia ke. Tapi kalau manusia itu tidak dimuliakan oleh Allah, tidak boleh kita mulia ke. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Hajar Aswad kalau tidak dicium oleh Nabi, tidak boleh kita nyium Hajar Aswad. Karena Nabi nyium Hajar Aswad, maka kita ngambil sunnah, ngikut Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah pas direnovasi Ka'bah, itu Hajar Aswad ini dipindah ke. Wong-wong kafir Quraisy pada saat itu berebut dari gobila-gobila pengen naruh batu mulia nih. Hajar Aswad ini sebelum zaman Nabi sudah dimuliakan. Nah maka Nabi pun memuliakan Hajar Aswad dengan mencium Hajar Aswad. Akhirnya Nabi dipercaya oleh wong kafir Quraisy, ditaruhlah batu Hajar Aswad itu ke ridak Nabi. Kepala-kepala suku gobila-gobila itu megangi ujung-ujung ridak Nabi. Sehingga nyampe ke Ka'bah, Nabi langsung yang meletakkan Hajar Aswad di dinding Ka'bah itu. Saking percaya wong Quraisy dulu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi diangkat jadi Nabi. Pas Nabi diangkat jadi Nabi umur berapa? 40 tahun. Di Gua Hira turunlah ayat Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah yang belum pernah naik Gua Hira naiklah. Saya belum pernah juga sebenarnya. Berapa kali ke sana nyingok bae dari pucuk tu, tak sanggup. Nah kemarin saya memberanikan diri untuk naik. Pede saya masih muda Ngapa tak baca aja gitu. Rupanya tak ternaik juga. Berat rupanya. Meskipun sudah dibuat tangga itu. Berat luar biasa. Nah, tapi yang belum nikah ni insya-Allah bisa Kalau sudah nikah ni ampun teman ngemengesnya daripada ini. Nah, mudah-mudahan yang belum ke Baitullah bisa ke Baitullah. Adik-adikku jadi prioritas ke Baitullah. Jangan tidak prioritas. Kalau kalian nabung beli motor boleh, tapi jangan nak bagus-bagus nian. Nabung untuk daftar haji. Nah, mudah-mudahan kalian pacak haji di waktu muda. Kalau sudah tua susah, rupanya susah. Nah mudah-mudahan kalian lah, mudah-mudahan bisa naik haji. Jadi prioritas. Karena itu rukun Islam yang kelima. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi diangkat jadi Nabi umur 40 tahun. Nabi di Isra Mi'rajkan umur berapa? Sudah ini kita bahas Ini ngulang bae nih. Umur berapa lah? Nah 51 kok dapat hadiah ini Kaget tapi hadiahnya ingatkan Nana. Meskipun hadiahnya tidak seberapa, mudah-mudahan berkah 51,9 bulan itu Nabi di Isra Mi'rajkan. Setelah meninggal dua orang yang dicintai Nabi, yang bersama paman Nabi Muhammad SAW, yang mendukung perjuangan Nabi Muhammad. Yang kedua istri Nabi Muhammad SAW, yang hartonya habis untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau kita buka kembali sejarah Sayyidah Khadijah tu 25 tahun nikah dengan Nabi. Nabi umur 25 tahun, beliau umur 40 tahun Ummul Mukminin. Uang paling kaya saat itu Ummul Mukminin. 1/4 kalau tidak salah harta Mekah itu punya Ummul Mukminin, ibu uang Muslim, yakni Sayyidatuna Khadijah. 1/4 harta Mekah. Bahkan perdagangan Sayyidatuna Khadijah itu sampai ke luar negeri. Bukan lagi ngerekup Mekah, bukan, tapi sampai keluar. Saking kaya Sayyidatuna Khadijah. Sampai umur 40 tahun masih kaya.
Ketika turun wahyu, turun Al-Quran, Nabi menyampaikan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, didukung oleh istri beliau Sayyidatuna Khadijah. Habis seluruh harta Sayyidatuna Khadijah, didermakan untuk dakwah Nabi. Karena berdakwah itu butuh duit. Mak ini hari berdakwah ni lemak ni, duduk di sini kasih lim mineral pula yang ada manis-manis ya. Duduk ngadep sini kaget ada roti biasanya balik dibawa ke. Zaman Nabi tak kata istilah mak itu. Habis harta Sayyidatuna Khadijah habis. Uang yang biasa kaya di akhir hayatnya cuma sikok dapat baju. Baju yang melekat dengan beliau sikok itulah 60 kali 60 tambelan kalau tak salah dalam dikisahkan itu. Nama manalah perasaan terbiasa kaya, akhir hayat cuma sikok baik. Tidak pernah minta dengan Nabi. Satu-satunya yang pernah saya dengar Sayyidatuna Khadijah minta dengan Nabi itu melalui anak beliau, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Kata ngomong dengan Fatimah, anakku, coba minta ke jubah, apa namanya ni? Rida ayahmu. Caknya dengar lagi mak ni meninggal, kurang lebih bahasa kita cuma itu. Maka ibu pengen jadi apa namanya kain kapan ini rida ayahmu. Itulah permintaan dengan Nabi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sulit nyari istri yang seperti itu. Jangan kalian bayangkan kaget sudah berbini pokoknya harus jadi Sayyidah Khadijah. Jangan tak terturut. Tidak terturut. Bini pula ngomong, kau jadi Rasulullah. Tidak terturut. Tapi mak ini berusaha yang si istri nurut Sayyidatuna Khadijah, berusaha yang suami nurut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun dikit-dikit jadilah itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, umur Nabi 51,9 bulan Nabi di Isra Mi'rajkan. Nah ketika itu setelah Isra Mi'raj, tidak lama dari situ Nabi hijrah. Umur berapa Nabi hijrah? Belum ini belum yang ini. Yang ini belum. Nah 53 tahun. Nah, masih yang inilah berarti sikok itulah hadiahnya. 53 tahun Nabi hijrah. Jadi Nabi itu berdakwah di kota Mekah umur selama 13 tahun. 13 tahun dikit kemajuan Islam di kota Mekah. Hanya beberapa gelintir yang ikut Nabi. Itu juga uang-uang yang ikhlas. Maka yang ikut Nabi itu hanya uang yang ikhlas. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita buka sejarah, tak kata yang ikut Nabi itu uang yang tak ikhlas. Ikhlas kalau dari yang nyusui Nabi itu uang ikhlas. Di zaman dulu itu ada namanya ibu susuan. Uang-uang dari kota Taif datang ke kota Mekah nyari anak susuan. Bukan tidak diupah. Yang dicari anak-anak yang punya duit. Halimatus Sa'diyah punya keledai yang lambat, maka lambat datang ke Mekah. Setelah datang ke Mekah, uang-uang yang berduit itu sudah dapat susuan ke loh, sudah digawa ke Taif. Nah Sayyidah Khadijah ni dah kata, ada tinggal siko anak, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama yang dikasih oleh kakek beliau. Sudah pernah saya ceritakan ini. Mungkin kita ulang kembali lagi. Nama itu nama yang disanding satu-satunya manusia pada zaman itu, yakni Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu datanglah Halimatus Sa'diyah ke rumah. Nabi dak kata abah, fakir miskin. Bukan fakir miskin. Nabi ini dak kata abah, anak yatim. Dak kata abah. Yang biayai susuan tu dak kata. Tapi Nabi dari Gobilah wong bagus, Gobilah Quraisy, ya. Wong bagus. Tapi yang bayari wong dak kata. Akhirnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan tulus ikhlas Halimatus Sa'diyah gawak Nabi tanpa diupah. Ikhlas nyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digawak ke kota Taif sampai 2 tahun. Dibalikkan lagi dengan ibunya, pengen lagi rupanya. Wahai ibu Nabi, ibu Muhammad,
Muhammad kecil ini gawa keberkahan bagi keluarga kami. Kami pengen lagi ngasuhnya. Akhirnya dibawa lagi ke Taif. Sampai berapa? Sampai umur 5 tahun. Di umur 5 tahun Nabi dibelah oleh malaikat Jibril. Satu pertama kali Nabi dibelah oleh malaikat Jibril, disaksikan oleh Halimatus Sa'diyah. Maka Halimatus Sa'diyah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, khawatir dengan anak ini terjadi apa-apa. Dibalikkanlah dengan ibu Nabi. Ibu Nabi yang merawat Nabi sampai umur 6 tahun. Ibu Nabi wafat jua. Maka Nabi jadi yatim piatu itu masih kecil. Jadi murni yang didik Nabi itu bukan orang tua Nabi, tapi murni yang didik Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena ini bulan Muharram dikenal dengan tahun baru Hijriyah. Tahun baru Hijriyah ini bisa kita katakan didiskreditkan. Ngapo didiskreditkan? Karena tidak kata yang peduli lagi mak ini hari. Di zaman kami masih kecil dulu, kalau ngaji di dusun itu kan di rumah-rumah, jarang di TPA. Di dusun itu jarang ada TPA zaman kami, tidak tahu sekarang. Di rumah-rumah. Kalau masuk bulan Muharram, sebelum tahun baru Hijriah itu diadakan lomba. Lomba azan, lomba ngaji, lomba surah-surah pendek. Malam tahun baru Hijriah nggawa obor kalau. Tahu obor yang pakai minyak lampu, minyak tanah. No nggawa keliling dusun. Untuk apa? Untuk ngasih tahu bahwa malam ini perpindahan tahun Hijriah dari bulan Zulhijjah ke bulan Muharram. Dari tahun 1445 ke 1446 Hijriah. Itu zaman dulu. Mak ini hari saya jingok dak katik lagi. Masuk kami ke pondok pesantren. Nah itu juga di pondok pesantren kami. Keliling dari 10 ulu ke mana-mana gawa obor itu nah. Di masjid-masjid jarang sudah diperingati Muharram ini. Ada sebagian kecil, sebagian besar lah tak peduli lagi. Anak tadi ke masjid ceramah subuh ku jingoi masjid. Ada tak banner 1 Muharram ini? Ada rupanya siko. Masjid itu kecil pula. Tapi 4 titik jadilah ada masih ingat berarti. Kalau kita jengok pemerintah kita peduli tak dengan Muharram ini? Peduli tak? Mana peduli? Katik yang mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1446. Semoga di tahun ini Allah berikan kita keberkahan. Allah ampunkan dosa kita di tahun lalu. Allah Subhanahu wa ta'ala jaga hidup kita di tahun ini. Katik. Maka adik-adik kalau ada calon wali kota kage yang ngucap ke tahun baru Hijriah ni, nah pilih dia. Ngapo? Karena ingat dengan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz kalau tiga-tiganya yang milih, pilih galo-galonya. Pilihlah ini ngucap ke tahun baru Hijriah ni. Laju. Ini laju juga. Ini laju juga. Maka kalau tahun baru Hijriah ni lah tidak kita meriah ke lagi, siapa yang nak ngingetkan? Kalau kita boleh ke SMA, ke SMP, tanya wong SMA SMP tu tahun berapa ini nam? Ujinya 2025. Salah pula 2024. 2024. Yo benar mira dia. Tanya tahun Arab yo. Tahun Islamnya tanya. Tahun berapa ni? Banyak mangap bae. Saya yakin banyak yang tidak tahu dibandingkan yang tahunya. Ngapo? Karena memang uang-uang sudah tidak peduli lagi dengan tahun baru Islam ini. Pergi tahun kemarin kalau tidak salah, saya ke Lampung itu. Tahun kemarin apa kemarinnya lagi? Saya jingok nih di pinggir jalan itu. Mano ada yang banner sebesar ida selamat tahun baru Islam 1446 Hijriah. Dak katik. Saya ke kantor wali kota. Dak katik juga rupanya. Lewat kantor gubernur, apa terselip tak tahu juga Tapi jingoklah tahun Masehi. Antum boleh jingok tahun Masehi. Sebanyak idak manner yang mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Katik masalah, cuma yo kita ni wong Islam. Mayoritas di Palembang ni Islam. Kita gunakan tanggalan ibadah itu tanggal Islam.
maka seyogyanya ucaplah juga nyenengkan hati kita wong-wong muslim ini. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau itu sudah digebiarkan, maka otomatis kita ingat perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah. Berat hijrah itu. Berat dak hijrah itu. Ada kawan saya tuh pindah tugas. Pindah tugas lagi berat. Nak dapat duit itu. Ini hijrah dak dapat duit. Dapat ridha Allah. Lebih dari duit. Yang tidak hijrah dianggap munafik pada saat itu. Nabi hijrah ke kota Madinah itu wajib seluruh umat Islam ikut Nabi. Tak boleh ada yang tinggal di Mekah. Kalau ada yang tinggal di Mekah berarti dia munafik. Maka pada saat itu hijrah pembeda antara wong yang memang ikhlas ngikut Nabi dan wong yang munafik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi galau wong Islam pada zaman itu. Ada tak kalian tak dengar wong Islam tidak pergi ikut Nabi ke Madinah? Kate seluruhnya pergi galau. Dari kalangan bawah sampai kalangan pucuk pergi ke Madinah. Ada yang dicegat oleh wong kafir Quraisy karena dia nggawa harta dari kota Mekah. Uji sahabat Nabi, mak mano kalau harta ni ku tinggalkan. Biarkan aku pergi. Tak apa-apa. Akhirnya ditinggal ke galau-galau harta tu. Nggawa badan baik ke Madinah Al-Munawwarah. Ini perjuangan sahabat Nabi. Tak terturut gitu. Kita kalau hidup di zaman Nabi dak baca apa namanya bayang kenyo. Lokak kita dak sanggup. Lokak kita berpaling ke Abu Jahal. Lokak kita mengikut Abu Lahab mungkin. Karena memang kita tidak dihidupkan di zaman itu. Kalau dihidupkan di zaman itu selesai. Kita nyingok uang korupsi, kita disodotkan. Miluk pula korupsi. Kita nyingok kawan mak ini. Kita kalau tidak berkawan mak itu, akhirnya terikut juga. Nak mana nak hidup di zaman Nabi? Makan Syekh Ali Jum'ah itu pernah ngomong, kalaulah saya hidup di zaman Nabi, mungkin tak berani saya ngikut Nabi. Tak berani dekat dengan Nabi. Saya mungkin mandang Nabi itu dari jauh-jauh baik. Dari belik pohon yang besar mandang-mandang Nabi jauh-jauh baik. Ngapa tidak sanggup kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat mulia Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat lainnya. Harta benda galo-galonya diperuntukkan untuk Nabi Muhammad agar kalimat tauhid itu sampai sekarang nyampe di kita masing-masing. Maka kalau di antara antum ini yang kage adok jadi ketua masjid, bismillah, setiap perayaan hari raya Islam peringati. Maulid Nabi, laju syiar niatkan. Bukan ibadat, tradisi. Syiar untuk mengingatkan wong dengan Nabi Muhammad. Ada Isra Mi'raj, mau laju ke? Syiar, mengingatkan untuk nyembah Allah, solat 5 waktu. Muharram, laju ke juga? Syiar, supaya wong tahu perjuangan sahabat Nabi dengan Nabi Muhammad SAW agar Islam sampai ke dalam diri kita masing-masing. Kita pun tahu dengan Allah Subhanahu wa taala berkat perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini seputar 1 Muharram. Karena Muharram ini adik-adik dipilih oleh para sahabat dulu di zaman Nabi dak katik tahunan Hijriah. Maka kita kenal Nabi itu lahir tahun Gajah. Kapan adanya? Kalau dak salah tahun ke-17 Hijriah. Tahun 17 Hijriah Rasul sudah wafat. Barulah Sayyidina Umar ibnu Khattab ngajak berembuk kawan-kawan sahabat-sahabat Nabi yang ketemu dengan Nabi. Dipilihlah awal tahun Hijriah itu, yakni hijrahnya Rasul SAW. Ngapa? Karena berkat hijrah ni Islam semakin besar, Islam semakin dikenal. Pembeda antara yang munafik dengan yang tidak munafik. Maka dipilih hijrah sebagai tahun pertama Hijriah dan dipilih bulan Al-Muharram sebagai pertama bulan Hijriah. Nabi hijrah bukan bulan Muharram. Kalau tidak salah keluarnya Nabi itu bulan Rajab. Ada 4 bulan haram. Bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram.
yang kita kenal dengan Muharram. Kalau di tanggalan kita Muharram, tapi kalau di tanggalan Arab itu ada tambahan alif lam, Al-Muharram, nunjukkan tempat yang paling tepat, yang bagus untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Maka bulan ini itu bulan introspeksi diri. Dengan wong tua, seberapa banyak kita ni melawan. Nah, maka pas bulan ini istighfar. Memang tidak nunggu bulan ini nak istighfar. Tapi karena kita lado di bulan ini bulan mulia, maka kita istighfar di bulan ini. Meskipun bulan-bulan lain tetap kita istighfar, tapi di bulan ini kita perbanyak istighfar. Koreksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kaget dihitung oleh Allah di hari kiamat. Maka kalau tak galak dihitung Allah di hari kiamat, keburukan-keburukan kita hitunglah sebelum tidur. Sebelum tidur itu tafakur. Hari ini nyakit ke hati wong tua apa tidak? Kalau nyakitkan hati wong tua, istighfar. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Sebelum tidur temui bak kita, ba minta maaf, tadi ada kata-kata yang kasar. Umi kita temui, Umi minta maaf, tadi agak keras, Agung ngomong dengan Umi. Malam-malam kita tapakur sesudah Isya tu, ada dah gitu nyakit ke hati tetangga ni. Oh rupanya ada, telpon tetangga tu, mohon maaf, aku tadi ngatoi anak kau. Disebut ke? Jangan tidak disebut ke dosa kita tu. Jangan tidak disebut ke? Minta maaf minta maaf apa? Tidak, pokoknya minta maaf. Tidak boleh mak itu. Dosa-dosa kita dengan manusia kita sebut ke? Minta maaf, aku tadi mitnah engkau sehingga engkau rugi 10 juta. Akhirnya ya sudah, aku maaf ke, rezeki anak soleh. Kalau aku tak galak maaf ke, ganti. Ya sudah kita ganti ya. Berat tapi ganti 10 juta. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Al-Muharram ini tempat kita untuk berpaling dari yang haram menuju yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah, kita sambung pembahasan ini. Walamma balagha 53 sanah, tak kala umur Nabi 53 tahun, hajara ilal Madinah, Nabi hijrah ke Madinah. Wa fi sahabati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan Nabi ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini ngapo dipilih oleh sahabat sebagai Khulafa Ar-Rasyidin yang pertama? Karena memang di antara 4 Khulafa Ar-Rasyidin yang paling dekat dengan Nabi itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini dek, itu mertua Nabi, sahabat Nabi. Anak beliau nikah dengan Nabi, namanya Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dan makbaro Sayyidina Abu Bakar itu dekat dengan Nabi. Jadi wong nyangko Sayyidina Abu Bakar ini meninggal oleh sakit. Kata Sayyidina Umar tidak. Sayyidina Abu Bakar ini meninggal karena terlampau rindu dengan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ana pikir dulu mak mano nian rindu sampai meninggal itu Rupanya ada kawan saya nikah dengan wong Lampung. Dengan wong Lampung nikah, anak ini deket nian dengan emaknya. Kalau anak ini jauh, sakit emaknya rupanya. Sakit emaknya. Diberobat kemana-mana tak sembuh. Digawak budak di Kelampung sembuh. Itu terlampau rindu itu namanya. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar di dalam kitab karangan Abu Yah Al-Maliki, Sayyidina Abu Bakar meninggal bukan oleh sakit. Sebab utamanya itu terlampau rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Digigit oleh kalajengking tak bergerak, sampai neteskan air mata baru bergerak. Wahai Abu Bakar, kata Rasul, apakah engkau tidak sudi ikut aku hijrah ini? Tidak wahai Nabi, dah digigit kalajengking dah. Digigit kalajengking apa digigit ular, Allahu a'lam itu Dalam cerita itu saya lupa ingat ceritanya, cuma mak itulah kurang lebih. Di dalam gua namanya Jabal Sur. Tinggi Jabal Sur itu.
dipatok oleh hewan buas untuk supaya Nabi Muhammad tidak terganggu tidur beliau. Saking berkorbannya Sayyidina Abu Bakar untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ketika meninggal Sayyidina Abu Bakar didampingkan jasad beliau dengan jasad Nabi. Ini kuburan Nabi. Kalau misalkan antum ke Madinah, kalau ke Madinah prioritaskan yang pertama ziarah Nabi dulu. Karena misal mohon maaf dek, ini kadang wong tidak peduli dengan ziarah Nabi itu. Datang ke Madinah, solat-solat baik di Nabawi, tidak izin lagi dengan Nabi. Memang ziarah Nabi itu bukan termasuk rukun haji, bukan. Rukun haji itu cuma 6. Ihram dengan niat, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, tertib, selesai. 6 cuma. Tapi kalau uang tidak ziarah dengan Nabi, maka dia tidak katik rukun cinta. Karena rukun cinta itu ziarah. Maka kalau ada uang yang tidak ziarah dengan Nabi, berarti dia tidak cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini harus kita perhatikan. Kalau memang kita pergi umrah, harus ziarah kepada Nabi. Pergi haji harus ziarah kepada Nabi. Jangan kita tidak ziarah. Karena rukun cinta itu ziarah. Maka pas kita landing ke Madinah, prioritaskan dalam hati untuk ziarah dulu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baliknya ziarah lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pawasolal Madinah yaumal Itsnin. Nabi datang ke Madinah hari Senin. Lisnata asyrah min Rabiul Awal, di tanggal 12 Rabiul Awal. Wa aqama biha asyra sinin, dan Nabi menetap di kota Madinah itu hanya 10 tahun. Dengat masa Nabi di kota Madinah dibandingkan di kota Mekah. Di kota Mekah Nabi itu sampai umur 53 tahun. Dari lahir sampai umur 53 tahun. Di Madinah Nabi hanya 10 tahun. Tapi jasad Nabi dikuburkan di Madinah, dan Madinah adalah tempat persinggahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa tufi sallallahu alaihi wasallam sana ihda asyra minal hijrah. Nabi meninggal di tahun ke-11 Hijriah, wa umruhu 63 sana. Umur Nabi 63 tahun, arba'una qablan nubuwah, 40 tahun sebelum Nabi diangkat jadi Nabi, wa thalathun wa ishruna ba'daha, 23 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sambung sedikit ini. Wa fi sanati saniyah, di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah itu kapan? Pas Nabi datang hijrah, itu tahun pertama. Tahun pertama lama belum ada syariat yang turun. Nah, tahun kedua setelah Nabi menetap di kota Madinah, barulah ada syariat yang turun. Apa syariat yang turun? Minal hijrah udzina lahu fi jihad. Nabi Muhammad diizinkan untuk jihad. Maka pada saat itu perang yang pertama, yakni perang Badar. Nah, Nabi dengan para sahabatnya perang Badar itu Nabi jumlahnya 313. Wong kafir 1000 lewat dalam riwayat lain itu. Dengan persiapan yang memungkinkan. Bulan puasa pula. Modal nekat uji kita tuh. Cuma sebenarnya sahabat Nabi ini tidak modal nekat ya. Tidak. Saya kurang sepakat kalau misalkan perang Badar tuh disebut ke modal nekat tuh, kurang sepakat ya. Ngapo? Perang Badar tuh bagi saya modal iman. Modal iman kepada Allah. Yang memenangkan Allah, yang mengalahkan Allah. Yang mematikan Allah, yang menghidupkan Allah. Yang ngasih rizki Allah, yang menyambut rizki adalah Allah. Wabil qadari khairihi minallahi ta'ala. Tapi tetap sahabat Nabi, meskipun modal keimanan kepada Allah, tetap usaha untuk menang tuh ada. Ada persiapan, ada strategi, bukan sekedar modal Allah.
Ada persiapan. Jangan kalian kaget ini, tauhid kita harus tinggi, ya. Tauhid kita hanya mengesahkan Allah, yang mematikan Allah, yang menghidupkan Allah. Ya kalau gantung diri mati.